Depois eu olhei assim, assim. ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ ସହିତ କିଛି ସମୟ ନିରବ ରହିବା, ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା, ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିଟାରେ ଅନୁଭବ କରିବା, ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବା, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସାଇଲେନ୍ସ। ଓଭର। ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ଆମେ ମାଙ୍କ ନାମ ମା ମା ଜପ କରିବା। ମା 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 Ma 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 ma. Over. আজি দিনটি মা শুভ দিন হেউ, শুভ হেউ মোর চিন্তা। আজি দিনটি মা শুভ দিন হেউ, শুভ হেউ মোর চিন্তা। মুহূর্তে যেমিতি ভুলিমু ন যায়, মুহূর্তে যেমিতি
भूलिमु न जाए तुम प्रति कृतज्ञता মা আজি দিনটি মা শুভ দিন হেউ শুভ হেউ মোর চিন্তা মুহূর্তে যেমিতি ভুলিমু ন যায়ে মুহূর্তে যেমিতি ভুলিমু ন যায়ে तुम प्रति कृतज्ञता মা आचार व्यवहार सुमधुर हेउ सत्य हेउ मोर कथा चाली चलनी रे सरलता रहु अंतर रे नीरवता ए नयन दुई रही थाउ चाही ए नयन दुई रही थाउ चाही पाइबाकू तुम देखा মা আজি দিনটি মা শুভ দিন হেউ শুভ হেউ মোর চিন্তা মুহূর্তে যেমিতি ভুলিমু ন যায়ে মুহূর্তে যেমিতি ভুলিমু ন যায়ে तुम प्रति कृतज्ञता মা जुआड़े जाऊछी जहा मु करूछी मने पड़ू तुम कथा जहा मु होइछि हेबाको जाउछि भावी पारी तुम कृपा तुम कर्जे किछि विघ्न न घटाए तुम कर्जे किछि विघ्न न घटाए दियो मोते सही शिक्षा মা আজি দিনটি মা শুভ দিন হেউ শুভ হেউ মোর চিন্তা মুহূর্তে যেমিতি ভুলিমু ন যায়ে মুহূর্তে যেমিতি ভুলিমু ন যায়ে तुम प्रति कृतज्ञता মা
মা মো মা মো মা মো মা। दुर्गा स्तोत्र। मातः दुर्गे सिंहवाहिनी सर्वशक्तिदायिनी मातः शिवप्रिये तोर सत्यांश जात आम्भेमाने भारतवर्षर जीवगण तोर मंदिर रे आसीन प्रार्थना करुछु शुण मातः एही भारतवर्षे प्रकाश हुओ। मातः दुर्गे जुगे जुगे मानव शरीर रे अवतीर्ण होई जन्मे जन्मे तोर ही कार्य करी तो आनंद धाम रे फेरी जाऊ। एथर भी जन्म होई तो हरि कार्य ही आम्भेमाने व्रती शुण मातः एही भारतवर्षे आविर्भूत हुओ सहाय हुओ। मातः दुर्गे सिंहवाहिनी त्रिशूलधारिणी वर्म आवृत सुंदर शरीरे मातः जयदायिनी तो प्रतीक्षारे भारत रहिएछि तोर सेही मंगलमयी मूर्ति देखिबाकु उत्सुक शुण मातः एही भारतवर्षे आविर्भूत हुओ प्रकाश हुओ। मातः दुर्गे बलदायिनी प्रेमदायिनी ज्ञानदायिनी शक्ति स्वरूपिणी भीमे सौम्य रुद्र रूपिणी जीवन संग्रामे भारत संग्रामे तोर प्रेरित योद्धाम्य माने दियमा प्राणे मने असुरर शक्ति असुरर उद्यम दियमा हृदय रे बुद्धि रे देव चरित्र देव ज्ञान। मातः दुर्गे जगत श्रेष्ठ भारत जाति निबुड़ तिमिर रे आच्छन थिला तू ही मात गगन प्रांत रे अल्प अल्प उदय हेउछु तोर स्वर्गीय शरीर तिमिर विनाश निया भारुसार प्रकाश हेला आलोक विस्तार कर मातः तिमिर विनाश करो। मातः दुर्गे श्यामला सर्वसुंदर जलंकृता ज्ञान प्रेम शक्तिर आधार भारत भूमि तोर विभूति आज पर्यंत शक्ति सहरण रे आत्मगोपन करिथिला आगत सेही जुग आगत सेही दिन जेतेबेले समग्र विश्वर भार स्कंद रे वहन करी भारत जननी उठुअछि आस मातः प्रकाश हुओ। मातः दुर्गे तोर संतान आम्भेमाने तो प्रसाद रे तो प्रभाव रे महत कार्य महत भाव रे उपयुक्त हेउ। हे मातः विनाश कर क्षुद्रता विनाश कर स्वार्थ विनाश कर भय। मातः दुर्गे काली रूपिणी नुकुंड मालिनी दिगंबरे कृपाण पाणी देवी असुर विनाशिनी क्रूर निनादरे अंतःस्थ रिपु विनाश कर गोटे भी जेपरी आम मानक मध्य जीवित रही न पारे विमल निर्मल जेपरी हेउ यही प्रार्थना माता प्रकाश हुओ। मातः दुर्गे स्वार्थ भय क्षुद्राशयतारे म्रियमाण भारत हे मातः आम मानकु महत् कर महत् प्रयासी कर उदार चेता कर सत संकल्प कर जेपरी अल्पासी निश्चेष्ट अलस भयभीत न हेउ। मातः दुर्गे जोग शक्ति विस्तार कर आमे ही तोर प्रिय अर्ज संतान आम मानक मध्य लुप्त शिक्षा चरित्र मेधाशक्ति श्रद्धा भक्ति तपस्या ब्रह्मचर्य सत्य ज्ञान विकास करी जगत रे वितरण कर मानव सहाय दुर्गति नाशिनी जगदम्य प्रकाश हुओ। मातः दुर्गे अंतस्तरिपु संहार करी बाहर बाधा विघ्न निर्मूल कर बलशाली पराक्रमी उन्नत चेत आर्य जाति भारतर पवित्र कानने उर्वर क्षेत्रे गगन सहचर पर्वत तले पुत सलीला नदी तीरे एकता प्रेम सत्य शक्ति शिल्प साहित्य विक्रम ज्ञान रे श्रेष्ठ होई निवास करू मातृचरण रे हाई प्रार्थना प्रकाश हुओ। मातः दुर्गे आम मानक मध्य रे जोग बल रे प्रवेश कर आमे माने होई उठिबु तोर जंत्र अशुभ विनाशी तरबारी अज्ञान तिमिर विनाशी प्रदीप हे मातः भारतर जीवगणकर ही वासना पूर्ण कर जंत्री होई जंत्र चलाओ अशुभ हंत्री होई तरबार घुराओ ज्ञान दीप्ति प्रकाशिनी होई प्रदीप धर प्रकाश हुओ। मातः दुर्गे तते पाइले विसर्जन करिबु नाही श्रद्धा भक्ति प्रेमर डोर रे बांधि रखिबु आस मातः आम मानक मन प्राण शरीर रे प्रकाश हुओ। वीर मार्ग प्रदर्शिनी आस आउ विसर्जन करिबु नाही आम मानक समग्र जीवन हेउ निरवच्छिन्न मातृपूजा आम मानकर सकल कार्य अविरत पवित्र प्रेममय शक्तिमय मातृसेवा व्रत हेउ यही प्रार्थना मातः ही भारत वर्ष रे अभिभूत हुओ प्रकाश हुओ मा प्रकाश हुओ। आमे एबे आलोचना को आसिया। प्रणाम आर द लोटस फीट ऑफ द डिवाइन मदर करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद उपस्थित समस्त मातृ संतान
ଏଇଟା ଏ ଅପାଙ୍କ ଘର ଯେ ପ୍ରଥମ ପାର୍ଚର ନା ନୂଆ ଏ ଘର ପାଇଁ ଆଜି ହେଉଛି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିବସ। କାରଣ ସ୍ୱୟଂ ଆଦିମାତା ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଏବଂ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏ ଘରେ ପଦାର୍ପଣ ହେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ ବି ପାଠଚର କାମ କରିବାକୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଯିଏ ଏ ମାଙ୍କୁ ବାଛିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ମା ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ବାଛିଥାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ମାକୁ ବାଛିଛି ହେଲା। ଯାହାକୁ ଏ ମା ବାଛିବେନି ସେ କେବେ ପାଠଚର କରିପାରିବନି, କେବେ କରିପାରିବନି। ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ପଣ୍ଡିଚେରୀ ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯାଏ। ଜଣେ ଅପା ମତେ କହନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାଇକି ଚାରିଆଡେ ବୁଲି ବୁଲି ପାର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଘରେ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ କହିକି ଗୋଟେ ପାର୍ଚର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଏ ଝିଅଟି ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲା ବେଳଠୁ ଶିବିର ହଉଥିଲା, ଶିବିରରୁ ଶିଖି ଶିକ୍ଷା ହାଇସ୍କୁଲ ପଢୁଥିବା ଭିତରୁ ସେ ପଳେଇ ଯାଇଛି ପଣ୍ଡିଚେରୀ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତି କମରେ 45 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ସେ ରହିଲାଣି ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ, ବୁଝିବୁଝି। ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଆମ ଘରେ କେମିତି ପାଠଚରଟା ହଉ, ଆମ ଘରେ କେମିତି ସମସ୍ତେ ମା ସିନ୍ଦୁର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରୁନି। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଅତି କମରେ 10 ଥର ଖଣ୍ଡେ ତାଙ୍କ ଘରେ କହିଛି ଆଜ୍ଞା ପାର୍ଚରଟେ କରିବା। ହେ ନା ନା ଏଟା ପାର୍ଚର ଫାର୍ଚର କଥା କୁହନି, ପାର୍ଚର କଥା ମୁଁ କୁହନି। ଏଟା ଆମ ଝିଅ ତାର ଥିଲା, ତାର କରୁଥିଲା, ତାର ପଳେଇଲା ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ଗଲା ଗଲା ଆଉ ଆମକୁ କାହିଁ ତା ମାୟାରେ ପୋଷଉଛ, ସେ ଏମିତିଆ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଦୌ ଧରା ଛୁଆଁ ଦିଅନ୍ତିନି। ମୁଁ ଅତି କମରେ 10 ଥର ଖଣ୍ଡେ ତାଙ୍କୁ କହିଛି। ଶେଷରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏ ଅପା ଜଣକ ମତେ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ଥର ଗଲି ସବୁଥର କହିଲେ। ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ପାଞ୍ଚିଲି, ମାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରେୟାର କଲି, କଣ କଲେ ଆଙ୍କ ଘରେ ପାଠଚକଟି ହେଇପାରିବ। ନା ଆଙ୍କ ଘରେ ପାର୍ଚର କରିବାଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଉ କହିବିନି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଯାକ ଘରେ ପ୍ରାୟ 4ଟି ଖଣ୍ଡେ ପାର୍ଚର ଖୋଲିଲି ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କ ପଡିଶା ଘର ମାନଙ୍କରେ। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଚର କଲା ପରେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପୁରା ମାଲାମାଲ ହେଇଗଲେଣି। ମାଲାମାଲ କଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ସେଠୁ ମତେ ଦିନେ ଡାକିଲେ, କହିଲା ଅଜୟ ଆପଣ ଏତେ ଥର କହିଲେଣି ପାର୍ଚର କରିବା କଥା, ଆମେ ରାଜି ହଉନଥିଲୁ, ଏବେ ଆମ ଘରେ ପାର୍ଚର କରିବା। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏବେ କେମିତି ମନ ହେଲା ପାର୍ଚର କରିବେ ବୋଲି? ସେ କହିଲେ ଆପଣ ତ ଏଠି ପାର୍ଚର କଲେ, ପୁଣି ବାର୍ଷିକ ବର୍ଷ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କୋଉ ରେଟରେ ବଢୁଛି, କୋଠା ବାଡି କେତେ ଜୋର ହେଇଗଲାଣି, ଟ୍ରକ 3-4ଟା ନାହା କରିଦେଲେଣି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଟ୍ରକ। ତେଣୁ ଆମର ଏଥର କରିବୁ। ମାନେ ଆପଣ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କଲେ? ନା ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଚର କରି ସବୁ ବଡ ଲୋକ ହେଇଗଲେଣି, ଆମେ ପାର୍ଚର କରି ଆମେ ବଡ ଲୋକ ହଉ ହେଲା। ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ, ମୁଁ ଯାଅ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ସୂତ୍ରରେ ତ ଆସିବେ ନା। ତେଣୁ ପାଠଚର କଲେ ଆମର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବଢିଯିବ, କୋଠା ବାଡି ବଢିଯିବ, ତେଣୁ ଆମେ ପାର୍ଚରଟି କରିବୁ। ମୁଁ ଏଟା ଗପ କହୁନି। ଚାଲ କହିଲେ କରିବା। ମାନେ ହଉ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଗ ମା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପାଠଚଟି ଆଗ ଆରମ୍ଭ ହଉ। ପାର୍ଚଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମାନେ ଆଜ୍ଞା କୋଉଦିନ କରିବା କୁହନ୍ତୁ? ନା ମୋ ମିସେସ ର ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି, ସେଇଦିନ କରିବା। ନା ବଢିଆ କଥା। ତେଣୁ ଜନ୍ମଦିନ ହଉଛି କୃପାର ଦିବସ, ତେଣୁ ମୁଁ ମାଙ୍କ କୃପା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି।
ମାଙ୍କ କୃପା ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ଥିଲା, 4 ବର୍ଷ 4.5 ବର୍ଷ ଭିତର ଛୁଆ। ସେ ଛୁଆଟି ମୁଁ କଣ କହୁଛି ପୁରା ଅନେଇକି ଥାଏ, ଆଖି ବିଜା ମାନୁନଥିବ। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେ ଛୁଆକୁ ବାରମ୍ବାର। ସେଠୁ ସେ ପାଠ ଜର ସରିଲା ପରେ ସେ ଛୁଆ ମତେ ଡାକିକି ନେଉଛି ତାଙ୍କ ରୁମ କ୍ଲାସ, ଆଜି ଆମ ଘରେ ରହିବ ହେଲା। ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅଟାର ଛୁଆଟା, ମାନେ ଯାହା ଘର ମୁଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିଥିଲି ତା ନାତୁଣୀ। ମୋ ହାତ ପୁରା ଧରଧରିକା ନେଲା, କହିଲା ଏଠି ବସ। ମୋର ମୋବାଇଲ ଚାବିକାଠି ସବୁ ଟ୍ୟୁବ ପେପର ଥାଏ। କେତେବେଳେ ତାର ମୋ ମୋବାଇଲ ଚାବିକାଠି ନା ଯୋଉ ମୋ ବାଇକ ଚାବିକାଠି ନେଇଯାଇଛି। କହିଲା ଆଜି ଆମ ଘରେ ରହିବ ହେଲା। ଜମା ଛାଡ଼ିଲାନି, ଜିଦି କଲା ଆଜି ଆମ ଘରେ ରହିବ, ଆମ ଘରେ ଖାଇବ, ଏଇଠି ଶୋଇବ। ମୁଁ ସେଠୁ ଚିନ୍ତା କଲି ଇଏ ଛୁଆ ଯୋଉ ରେଟରେ ମତେ ମୋ ପିଛା ଧଇଲାଣି, ଇଏ ଆଜି ଛାଡିବନି। ଇଏ ଶୋଇଲା ପରେ ଯାଇକି ମତେ ଆସିବାକୁ ପଡିବ, ନ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ମତେ ଛାଡିବନି। ଯାହା ସେ ଶୋଇ ସାରିଲା ତଳେ, କାରଣ ଚାବିକାଠିଟା ସେ ଧରିଛି ପରା, ଚାବିକାଠିଟା ଦଉନି। କହିଲା ଦେଖ ମୁଁ ତମ କାଠି ରଖିଦେଇଛି, ତମେ ଆଉ ଯାଇପାରିବନି ହେଲା। ସେ ଶୋଇଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିଲି। ଖାଲି ପାଠ ସେଟା ଖୋଲି ଦେଇକି ତ ଆସିଲେ ହବନି, ଗଛଟେ ଲଗେଇଦେଲେ ତାକୁ ପୁଣି ଯତ୍ନ ନେବା ଦରକାର ନା। ତେଣୁ ପାଠ ଚକ୍ର ଫର୍ମାଟରେ କେମିତି ପଢିବେ ସେମାନେ, ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଗଲି। ଆଉ ଯେତେ ଥର ଗଲି ସେ ଛୁଆ କହିଲା ଦେଖ ତମେ ସେଦିନ ରାତିରେ ପଳେଇଲ ନା, ଆଜି ଯାଇପାରିବନି ହେଲା। ପୁରା ଭିଜିଲାଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଲା, ଜମା ଛାଡିଲାନି। ତାଙ୍କ ଘରେ ତାର ସେ ଛୁଆଟିର ଯେ ଜେଜେମା, ସେ ମତେ କହୁଛି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଉଛି ଆମ ଘରେ କାହା ସହିତ ଏତିକି କଥା ହଉନି ନା। କଣ ଭାବି ଦେଇଛି କିଆଣି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଆସିଲା ମାନେ ତାର ଗୋଟେ କୁଆଡୁ ଗୋଟେ ଖୁସି ତାର ଆସିଯାଉଛି, ଆଉ ଆପଣ ପିଛା ଧରୁଛି ଆଉ ଛାଡୁନି। ଆମ ଘରେ କାହା ସହିତ ସେ ମିଶୁନି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ସେଠୁ ଏମିତି କି ମାସରେ ଥରେ ଦିଥର ଏମିତି ମୁଁ ଯାଏ ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ଅପା ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବ, ଛାଡି ଦେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଛୁଆଟି ସବୁଥର ଯାଇକି ରହିଲା, ସେ ତା ବାପା କହିଲେ ମୋ ଛୁଆଟାକୁ ଟିକେ ପଢାନ୍ତୁ। ପଢାପଢି କଥା କୁହନ୍ତୁନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଚାରିଆଡେ ବୁଲୁଛି, ଏଇଟା ଛୋଟିଆ ଛୁଆ, ତାକୁ ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର, ଏତେ ଦୂରରୁ ମୁଁ କଣ ଆସିକି ପଢେଇ ପାରିବି? କାହିଁ କେନ୍ଦୁଝର, କାହିଁ ଏଇଟା, ମୁଁ ଏତେ ଦୂର ଆସିକି ମୁଁ ପଢେଇ ପାରିବିନି। କହିଲେ ଆପଣ ଯେତେ ଟଙ୍କା କହିବେ ମାସକୁ ମୁଁ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଛୁଆ ପଢିବ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ନା ମୋର ଟାଇମ ହବନି। ବାଧ୍ୟ କଲେ ସାର୍, ମୁଁ 3 ଦିନ 4 ଦିନ 2 ଦିନ ଏମିତି ଟାଇମ ହବ, ଯେତିକି ଦିନ ହଉଛି ହଉନା। ଆମ ଛୁଆଟା ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ତାର ଅଲଗା କଣ ଭାବ ଅଛି, ସେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟେଡ ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣ ପିଛା ଛାଡୁନି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସେ ବିକାଶ କରିବ। ହଉ, ଗୋଟେ ପଢିବାକୁ ଆସିଲି, ମୋ ସହିତ ଖେଳିଲା, କଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଫିତ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତା ଛୁଆଙ୍କୁ ଯେମିତି ହାରେ କରିବା କଥା, ମୁଁ ତାକୁ ସେଇ ଲାଇଟରେ ନେଲି। ମୁଁ ପାଠକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗଲିନି, ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଲାର ଖୁସିଟା ଆସିଗଲା ହେଲା। ତା ପରିବାର ସାରା କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଅଲଗା ଡାକିକି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ମିଶେ, ଠିକ ଆମ ଗାଁରେ କାହା ସହିତ ମିଶେନି କି ଆମ ପରିବାରରେ କାହା ସହିତ, ସେ ତ ମୂଳରେ କଥା ହିଁ କହେ ନାହିଁ, ଆଉ କାହା ସହିତ ଖେଳା ଖେଳି କରେନି। କଣ ତାର ଅସୁବିଧା ସେ ଖେଳା ଖେଳି କରୁନି? ନା ତାର ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି, ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଯେ ତାର ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ଆମେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁଣି କିନ୍ତୁ ଭଲ ହଉନି। ମାନେ ଆପଣ ଆଗରୁ ମା କୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ମା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଗଲେଣି, ମାକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ସେ ଛୁଆ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହବ। ହଠାତ୍ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ କଣ ଜୁଟିଲା,
ମୁଁ କହିଲି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଜଣେ ମାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ ଆସନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ହାର୍ଟ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ, ଏ ହୃଦରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ତାକୁ ଟିକେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ଭଲ ଡକ୍ଟର ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ପଣ୍ଡିଚେରୀରୁ ଶୁଣିଛି। କାରଣ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ସେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା, ତାରି ପାଖରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରମାଇଟ୍ ସେମାନେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହେଠୁ ଲଗେଇଲେ ଫୋନ। ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହେଲା ଯୋଗକୁ ସେଇ ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆସିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିଚେରୀ। ହଠାତ୍ ଫୋନରେ କଥା ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଛୁଆକୁ ଧରି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିବା କଣ ହେଇଛି। ମତେ ଏଠୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତା ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଲି। ସେ କହିଲେ ଯେ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି, ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ନା, ଆଗ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯିବେ, ପଣ୍ଡିଚେରୀରୁ ବାଙ୍ଗାଲୋରକୁ ଆସିବେ। ହେଲା, ଡାଇରେକ୍ଟ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯିବେନି, ଆଗ ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ପଣ୍ଡିଚେରୀରୁ ସମାଧିରେ ପ୍ରେୟାର କରିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପୁଷ୍ପ ନେଇକି ଆସିବେ, ତାପରେ ଯିବେ ବାଙ୍ଗାଲୋର। ସେ ସେୟା କଲେ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଗଲେ। ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଇ ବ୍ଲେସିଂସ ନେଇକି ଆସିଲେ, ସମାଧିରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସମାଧି ଅଛି, ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତାପରେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଗଲେ। ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଡକ୍ଟର ଦେଖିଲେ, କହିଲେ କାଲି ଅପରେସନ କରିଦେବା। ପୁରା ଛାନିଆ। ତା ମା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇନି, ବାପ ଝିଅ ଯାଇଛନ୍ତି, କେହି ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଅପରେସନ କରିଦେବା। ଇଏ ପୁରା ଛାନିଆ। ଆଉ ମତେ ଏଠୁ ଫୋନ କଲେ, କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? କେଉଁଝରରେ। କଣ କରିବା, ଆଉ ଡକ୍ଟର କହିଲେଣି ଅପରେସନ କରିଦେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ପାଖରେ କେହି ନାହିଁ। କିଏ ଗଲା? ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମା ବାପା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି କଣ? ଆପଣ ଲୋକ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବୋଧେ, ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ, ଲୋକ ଥାଇ କଣ କରିବେ? ଲୋକ କିଛି କରିପାରିବେନି। ମା ଯାହାଟା କରିପାରିବେ, ଲୋକେ ସେଇଟା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ କାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି? ମା ବାପା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରହନ୍ତୁ, ଖୁସି ମନରେ ରହନ୍ତୁ, ମୋଟେ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କହିଦେଲି, ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରେୟାର କରିବି, ଆପଣ ଓଟିକୁ ନେଲେ ମତେ କହିବେ, ଆମେ ଏଠି ପ୍ରେୟାର କରିବୁ, କାମ ହବ। ବଡ ମାନେ ଭିତରଟା ଡାକୁଛି, ତା ମାଟା ଆସିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ମାଟା ନାହିଁ, ଆଉ ଛୁଆଟା ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କଣ କରିବି, ଭାରି ଧନ୍ଦିପନ୍ଦି ହଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ଓଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ନେଲେ, କାନ୍ଦୁଣୁ କାନ୍ଦୁଣୁ ହେଇକି ମତେ ଫୋନ କଲା, ତା ବାପା, କଣ କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ନେଇଗଲେ, ଓଟି ଭିତରକୁ ନେଲେଣି, ଆଉ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଏଠି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ତା ଛୁଆର ହେଡେ କଣ ହବ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? ଛୁଆ ସାହସ କୋଉଠୁ ପାଇବ? ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମା ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ହବନି। ଆମେ ଏଠି ଜପ କରିବୁ, ଆମେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରେୟାର କରିବୁ, ନିଶ୍ଚିତ କାମ ହବ। ମୁଁ ସେଦିନ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ନେଇଗଲି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି, ଯାଇକି ପୁରା ମୁଁ କହିଲି, ଦେଖ, ତମେ ଦିନେ ଅଧେ ନ ଖାଇଲେ ମରିବନି କି? ମରିଯିବ କି? ମରିବନି। ସବୁଦିନ ଖାଉଛ, ରୋଷେଇବାସ କରୁଛ, ଖାଉଛ, ଦିନେ ନ ଖାଅ, କଣ ହେଇଗଲା? ଗୋଟେ ଛୁଆର ଜୀବନ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଏଇଭଳିଆ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି। ହଁ ପରା, ଆଉ କାହା ମନରେ ଆମର ଗୋଟେ ନାହିଁ, ସବୁ ଚିନ୍ତା କରୁନି କଣ ହବ, ଛୁଆ ବଞ୍ଚିବ କି ମରିବ, କଣ ହବ? ହାର୍ଟ ଅପରେସନ, ଛୋଟିଆ ଛୁଆ, ବଞ୍ଚିବ କି ମରିବ ଡାଉଟ। ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଏଇଆ, ବଞ୍ଚିବ କି ମରିବ ଡାଉଟ। ମୁଁ ନାଇଁ, ମା ଅଛନ୍ତି, ସେ ଛୁଆ ଠିକ ହେଇକି ଆସିବ, ମୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଏଠି ବସିକି ଜପ କରିବା, ହେଲା, ଜପ କରିବା। ଆଉ ତେଣୁ ସେ ଓଟି ଭିତରକୁ ଗଲା ବେଳଠୁ ଆମର ଗଲେ, ଆମେ ଆଡେ ଜପ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। 5:40 ବେଳକୁ ଫୋନ ଆସିଲା, ଅପରେସନ ସକ୍ସେସ ହେଇଛି। ହେଲା, ସବୁ ଟିକେ ଆନନ୍ଦର ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲେ, ଯାହା ହଉ ଅପରେସନ ଟା ସକ୍ସେସ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ତା 7-8 ଦିନ ପରେ ସେ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲି କିଲୋ? କହିଲା, ମୁଁ ପରା ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ତାପରେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଗଲି, ଡାକ୍ତର ମୋ ଛାତିଟା କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଜାଣିଛ ନା? ନା, ତୋ ଛାତିଟା କାଟିଦେଲେ, ତୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିଲୁ? କହିଲା, ଦେଖୁନ, ଦେଖ କେମିତି କାଟିଛନ୍ତି।
ପୁଣି କାଟିଲା ତୁ ଦେଖିଛୁ କଣ ହେଲା ମତେ ଟିକେ କହିଲୁ। ତା ଅନୁଭୂତି ଯୋଉ ପ୍ରକାର କହିଲା ମୋ ରୁମ ମୂଳ ପୁରା ଛିଡା ହେଇଗଲା। କହିଲା ମୁଁ ଏତେ ଆଗ ଗଲି ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ସମାଧିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କଲି ସେ ସମାଧିରେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ବାହାରିଲା ମୋ ଛାତିରେ ପଶିଗଲା। ହେଲା ସେ ଛୁଆଟି କହୁଛି ସମାଧିରେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ବାହାରିଲା ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ତାପରେ ମୋ ବାପା ତ ନେଇଗଲେ ବାଙ୍ଗାଲୋର। ବାଙ୍ଗାଲୋର ଗଲୁ, ସେ ଯୋଉ ଡାକ୍ତର ଅପରେସନ କଲେ ସେ ବି ମାଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ, ବଡ ବଡ ଫଟୋ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ମତେ ତ ଗୋଟେ ଠେଲା ଗାଡି ଶୋଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରେଚର ବୋଲି କହିପାରୁନି, ଗୋଟେ ଠେଲା ଗାଡିରେ ଶୋଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ନେଇକି ସେ ଫଟୋ ପାଖରେ ଥୋଇଦେଲେ, ତାପରେ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ତାପରେ ଭିତରୁ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ଭିତରେ ତ ଅପରେସନ କଲେ, କେତେ ଜଣ ଅପରେସନ କଲେ କହିଲେ 4 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଥାନ୍ତି। ମୋ ବାଁ ପଟେ 2 ଜଣ, ମୋର ଡାହାଣ ପଟେ 2 ଜଣ, ମୋ ପାଦ ପାଖରେ ମା ଥାନ୍ତି। ମା ସବୁ ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କୁ ବତଉଥାନ୍ତେ ଏଇଆ କର। ସେ ଡାକ୍ତର କାଟିଦେଲେ, ବାହାର କରିଦେଲେ, ମୋ ହାର୍ଟ ଟା ବାହାର କରିଦେଲେ। ତାପରେ କୋଉଠି କଣ ହେଇଛି ସବୁ କାଟି କୁଟାକି ପୁଣି ସିଲେଇ ପୁଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ, ପୁଣି ସିଲେଇ ମାରିଦେଲେ। ତୁ ଏଗୁଡା ସବୁ ଦେଖୁଥିଲୁ? କହିଲା ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଯାହା ଯାହା କହୁଥିଲେ ମା, ଯାହା ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଟା ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲି। ମା କହୁଥାନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ମାନେ କରୁଥାନ୍ତି। ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲୁ? ହଁ। ସେଠୁ ଏବେ ଏବେ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଛାତି କେଞ୍ଚୁ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଏବେ ଠିକ ଅଛି। ଆଗରୁ କେଞ୍ଚେ, ଆଉ ଏଇନା କେଞ୍ଚୁନି। ତାପରେ କଣ କରାଯିବ, ଯେହେତୁ ତାକୁ କହିଲିଣି ପଢେଇବା ପାଇଁ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପଢାନ୍ତୁ, ମୋ ଛୁଆଟା କେମିତି ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ପାଠ ପଢିବ ହେଲା। ହଉ, ତା ପାଇଁ ସବୁଦିନ ମୁଁ ସମାଧିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଶେଷରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ସେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲା, ପଡିଲା। ଏବେ ଅଛି ସେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ, ବୁଝିଲା। ଏବେ ସେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରହୁଛି। ତାର ବାପା, ତା ମା ବି ରହିଛି, ତା ମା ବି ଅଛି, ସିଏ ଅଛି, ତା ବାପା ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି। ତା ବାପାଙ୍କର ବିଜନେସ ବହୁତ, ତା ମା ଆଉ ଝିଅ କି ଭଡା ନେଇକି ରହିଛନ୍ତି ହେଲା। ନାଇଁ ଆମ ଗାଁର, କେଉଁଝର ଦୂରର ଜାଗା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଇଏ ଆଉ ଜଣେ ମୁଁ ଜାଣି। ସେଠୁ ତାପରେ ସେ ତ ଜାଣିଲେ ମାଙ୍କର କୃପା ଏମିତି। ପାଠ ଚୋର କୋଉ ପ୍ରକାର କରୁଥିବେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ହେଲେ ସତରେ ଆମ ଘର ପାଇଁ ମା ଅଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ପଇସା ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଠଶାଳ ଖୋଲିଥିଲେ? ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ବଢିବ, ଏଇ ଭାବନା ନେଇକି ପାଠଶାଳ ଖୋଲିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମନା କରିଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଚାଲି ପାରନ୍ତିନି, ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ କେମିତି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଉପଲବ୍ଧି ଆସିଲା। ତାଙ୍କ ବଡ ପୁଅର ଗୋଟେ ଝିଅଟା, ତାର ସେ ଯୋଉ କଣ ଗୋଟେ ଛୋଟା ରୋଗ ଗୋଟେ ଅଛି, ସ୍କୁଲରେ ତାକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ପଡିଲା, ଯେମିତି ନାଇଁ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଛାଡନ୍ତୁ, କେତେ ମରିମୁରା ଯିବ, ଆମ ରିସ୍କ ଅଛି। ଘରେ ରହିଲା, ମୁଁ ତା ପାଠ ପଢି ପଢିକା ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରା ହେଲା। ନାଁଟା ସ୍କୁଲରେ ଗଢୁଥାଏ 10ମର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଯାଇ ପଢେଇ ପଢି ତାକୁ ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରେଇଲି। ସ୍କୁଲ ଅନେକ ସମୟ ଯାଏନି ସେ। ଆଚ୍ଛା, ତାର ପୁଣି ବାହାସାହା ଘର ହେଇଗଲା, କାରଣ କି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଜୁଟିବେନି, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ପାଠଚର କରିବା ଫଳରେ ତାର ବାହାଘର ବି ହେଇଗଲା। ଏଇ ଝିଅଟିର ହାର୍ଟ ଅପରେସନ, ଯୋଉଟା କେହି ସାହସ କରୁନଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହସ ଆସିଯାଇଛି ଡକ୍ଟରଙ୍କର, ଛୁଆ ବି ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସତରେ ଯଦି ଆମେ ପାଠଚର କରିନଥାନ୍ତୁ, ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ, ଏତିକି ଭରସା କଣ ଆମର ଆସିଥାନ୍ତା? ନା ମାଙ୍କ କୃପା ଆମେ ପାଇଥାନ୍ତୁ? ଇଏ ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଛି କେବଳ ମାଙ୍କ କୃପାରେ ଘଟୁଛି। ଆଉ ମାଙ୍କ କୃପା ଆମ ଘର ପ୍ରତି ରହିଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପାଠଚର କରୁଛୁ ବୋଲି। ପ୍ରଥମେ କୋଉ ନିଶା ଧରିଥିଲା ତାଙ୍କୁ? ଆମର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବଢିବ, ତେଣୁ ଆମେ ପାଠଚର କରିବୁ। ଏବେ କଣ ନିଶା ଧରିଲାଣି? ମାଙ୍କ କୃପା ଆମ ଘରେ କାମ କରିବ, ତେଣୁ ଆମେ ପାଠଚର କରିବୁ।
ଆଉ ରେଗୁଲାର ପାର୍ଚର ତାଙ୍କର ହୁଏ। ତାଙ୍କ ପାଠ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ନାହିଁ, ଭାରି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଟାଇମ ଅନୁସାରେ କରନ୍ତି। ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଏ। ତେଣୁ ପାଠଚକ୍ର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ରହେ, ମାଙ୍କ କୃପା କାମ କରେ। ସେଟା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ନା ଖାଲି ଏମିତି ମୁହଁରୁ କହୁଛନ୍ତି? ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଯୋଉ ଘରେ ପାଠଚକ୍ର ହବ ସେ ଘର ଆଉ ତାଙ୍କର ହେଇକି ରହେନି, ମାୟାସୀଙ୍କର ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଘରର ଯାବତୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦାୟିତ୍ୱ ମାୟାସୀନ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁନା। ବୁଝିଗଲା? ଯଦି ଆମ ଘରେ ଆମେ ପାର୍ଚରଟି କରିଦବା ତାହେଲେ ସେଇଦିନଠୁ ଘରଟା ମାଙ୍କର ହେଇଗଲା, ଆମେ ବି ମାଙ୍କର ହେଇଗଲେ, ଆମର ସବୁ କିଛି ମାଙ୍କର ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏଣ୍ଟାୟାର ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱଟି ମା ତୁଲେଇଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କ କୃପାରେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଯାଏ। ଏଇ ଯୋଉ କୃପା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବା ଫଳରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ବଢିଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ଆଉ କାହା ସହିତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସୁନି କିଛି ନାହିଁ, ପାଠ ସିଏ ବସୁନି ମାନେ ନୁହଁ, ସିଏ ଆଜି ବସିନି ସତ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। କୁଆଡେ ଯଦି ବିଜନେସ କରୁଛି କି ଅନ୍ୟ କୁଆଡେ ବାହାରେ ଅଛି, ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ସେ ମାଙ୍କ ଘରର ପିଲା ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ମା ତା ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନେଉଛନ୍ତି। ସିଏ ଘରେ ଆମର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସେନି, ଠିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହଁ ସେ ମାଙ୍କ କୃପା ପାଇପାରିବନି। ସେ ନିଶ୍ଚିତ କୃପା ପାଇବ, କାରଣ ପରିବାରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବୋଲି ଯୋଉ ପରିବାର ବୋଲି ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଯାହାକୁ ନେଇକି, ସେ ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କ ପରିବାର ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ପରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତ ଏମିତି ସବୁ ସାମାଜିକ ପରିବାର ସବୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପରିବାର କୋଉଟା? ପାଠଚକ୍ର ଭିତରୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା। ପ୍ରକୃତ ପରିବାର ହଉଛି ପରସ୍ପର ସହଯୋଗରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମବିକାଶର ଏକ କେନ୍ଦ୍ର। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରକୃତ ପରିବାର। କଣ କହିଲି ମନେ ହେଲା? ପରସ୍ପର ସହଯୋଗ କରିବା କୋଉ ଦିଗରେ? ଆତ୍ମାର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଅପା ରହିଲେ ଜୋରନ୍ଦାରେ, ମୁଁ ରହିଲି କେନ୍ଦୁଝରରେ, ମୁଁ କାହିଁକି ଏଠିକି ଆସିଥାନ୍ତି? କାରଣ ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବାରର, ମାତୃ ପରିବାରର। ଅପା ଯଦି ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ମାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଏଇ ଜାଣିବାରେ ମୁଁ ଯଦି ସହଯୋଗ କିଛି କରିପାରିଲି ଆତ୍ମା ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ପରିବାର ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବା। ଆଉ ଖାଲି କଥା ମୋ ବାପା, ମୋ ମା, ମୋ ଭାଇ, ମୋ ଭଉଣୀ, ମୋ ପିଇସି, ଆମ ପରିବାର, ତାପରେ କିଏ କାହା ସହିତ ପଟୁନଥିବେ, ସବୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବାଦ ବିବାଦ ଲାଗୁଥିବେ, କଳି କଜିଆ କରୁଥିବେ। ଏଇଟା ପରିବାର? ଏଇଟା ପରିବାର? ସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇ କମ୍ପିଟିସନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପରିବାର ନା? ଏଇଟାକୁ ପରିବାର କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ପରିବାରର ପ୍ରକୃତ ପରିଭାଷା ହେଲା ପରସ୍ପର ସହଯୋଗରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମବିକାଶର ଏକ କେନ୍ଦ୍ର। ଏଇଟା ହଉଛି ପରିବାର। ପରସ୍ପର ସହଯୋଗ କରିବେ, ବାଦ ବିବାଦ କଲେ ସହଯୋଗ କରିବ କି? ତେଣୁ ସହଯୋଗଟା କେତେବେଳେ ମିଳିବ? ମୁଁ ଜଣକୁ ସହଯୋଗ କଲେ ସିଏ ମତେ ସହଯୋଗ କରିବ। ମୁଁ ସହଯୋଗ କରିବି ନାହିଁ, ମତେ କିଏ ସହଯୋଗ କରିବ? ମଣିଷର ଚିନ୍ତାଧାରା କଣ କି ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ଥାଏ ତ। ତେଣୁ ସିଏ କହେ ଦେଖିଆ ମତେ କିଏ କିଏ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ମତେ ଯିଏ ସହଯୋଗ କରିବ ମୁଁ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବି। ସେ ଲୋକ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ସିଏ କେତେ ଜଣକୁ ସହଯୋଗ କରିଛି ଯେ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଆସିବେ। ତେଣୁ ସିଏ ସହଯୋଗ କଲେ ଯାଇକି ତାକୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆଉ ସିଏ ଯଦି ସହଯୋଗ କରୁନି ତାକୁ କିଏ ସହଯୋଗ କରିବ? ସହଯୋଗ କରିବେ। ତାପରେ ଭଗବାନ କାହାକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ? ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ କାମରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏ ଅପା ତାର ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡିକି କାଲି ଆଜି 2 ଦିନ ସାରା ବୁଲୁଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ, ହେଲା। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ କାଲିଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଦିନ ସାରା ମୋ ସହିତ ବୁଲୁଛନ୍ତି ପାର୍ଚର କାମରେ, କୋଉ କାମରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ମତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ମାଙ୍କ କାମରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ମାଙ୍କ କାମରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ? ମାଙ୍କ ସହଯୋଗ, ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ, ମାଙ୍କ କୃପା ସେ ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର ହେବେ। ଖାଲି କଣ ସିଏ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ଆସି ମିଶିଲେ, ହେଲା,
ଯେହେତु ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ଆସିକି ମିଶିଲେ ସେ ବି ହକଦାର ହେବେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଉମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ କୃପା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ହେଲା। ଏଇଠି ଅପା କେତେ ଜଣ ଯାଇ ଡାକିଲେଣି, ଏଇଠି ମୁଁ ବସିଥିବା ଭିତରେ 2-3 ଥର ଯାଇକି ଡାକି ଆଇଲେଣି। ତାପରେ କଣ ଆସିଲେନି କାହିଁକି? ତାର କାରଣ ଅନେକ କହିଲେ ଗୁରୁବାର କାଲି ଅଛି, ଗୁରୁବାର ଥିଲା କଣ ହେଇଗଲା? କଣ ଭଗବାନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖାଲି ଗୁରୁବାର ଆସୁଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଦିନ ଆସନ୍ତିନି? ମାନେ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ, କାହାକୁ ତମେ ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବାନି। ଭଗବାନ ସବୁଦିନ ସବୁ ସମୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ ଖାଲି ଗୁରୁବାର ଆସୁଛନ୍ତି? ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଯାହା, ତାପରେ ବି ସେମାନେ ନ ଆସିଲେ ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହବା ଉଚିତ ନୁହଁ ହେଲା। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଦିଗଟା ଖୋଲିନି, ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ କଥାଟା ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତରରେ ଯୋଉଟା ଭଲ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁ ବିରୋଧ କରିବା ଯିବା? ଏଇଟା କଣ ସହଜର କଥା କି? ସହଜର କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଉମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଭଗବାନ ନେଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ଘରେ ଯଦି ପାଠଚକ୍ର ହବ ତା ପ୍ରଭାବରେ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ବଦଳିଯିବେ, ସମସ୍ତେ ବଦଳିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ନିଆଁଟେ ଯଦି ଜଳୁଛି ତା ଚାରି ପାଖରେ ଯୋଉମାନେ ରହିବେ ସେ ଉଷ୍ମତାର ପାଇବେ ନା ନାଇଁ? ମତେ କହ। ମୁଁ ଏଠି ନିଆଁ ମେଚେ ଜାଳି ଦେଇଛି, ତା ଚାରିପଟେ ବେଢିକି ବସିଛୁ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ନିଆଁର ଚାରିପଟେ ବେଢି ହେଇକି ବସିଲେ ନିଆଁର ପ୍ରଭାବଟା ବା ତାର ଯୋଉ ଗରମ ପ୍ରଭାବଟା ଆମେ ପାଇବାନି? ଆଉ ଶୀତ ଦିନେ ନା କଣ ପାଇଁ ନିଆଁ ମେଚେ ଜାଳି ଦେଇକି ତା ଚାରିପଟେ ବସୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝିବା, ଜୀବନଟା ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି କଣ ପାଇଁ? ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୀବନକୁ ନିୟୋଜିତ କଲେ ଜୀବନ ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରେ। ବୁଝିଲା ମୁଁ କଣ କହିଲି? ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୀବନକୁ ନିୟୋଜିତ କଲେ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ମୋର ଗୁଡାଏ ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଘର ଦ୍ୱାର ଅଛି, ମୋର ଛୁଆ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ବାସ୍ ଖୁସିରେ ଅଛି, ମୋଟେ ନୁହଁ ଏଇଟା ଖୁସି। ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ କେତେକ ସମୟ ଦେଇଛି, ଯେତେକ ସମୟ ଭଗବାନ ପାଇଁ ଦେବି ସେଇ ସମତକ ମୂଲ୍ୟ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ କେବଳ ତାର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ। ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ତାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ସେ ଟଙ୍କାକର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ। ମୋ ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି, ମୂଲ୍ୟ ରହିବନି ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନଟା କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଠଚର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ କେବଳ ତାର ମୂଲ୍ୟ ରହେ। ଆଶ୍ରମର ଜଣେ ସାଧକ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଲେ ଆଶ୍ରମକୁ, ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଏଠି କରାଗଲା। ସେ କହିଲେ ମା ମୁଁ ବିଜନେସ କରିବି, ଆଶ୍ରମ ଧନଶାଳୀ ହବା ଦରକାର, ତେଣୁ ମୁଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରିବି, ପେପର ମିଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବି, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କର। ମା ତାକୁ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଲେ। କେତେ ଟଙ୍କା? ଟଙ୍କାଟେ। ଟଙ୍କାକରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେଇଯିବ? ଏଇ ଯୋଉ ମା ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଲେ, ସେ ଟଙ୍କାକରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ଆଉ ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଏତେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଡେଭଲପ କଲା, ତାଜୁବ ହେଇଗଲେ ଆଶ୍ରମ ଏଠି ମାନେ ଆସିକି ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ତମକୁ ମା କେତେ ଦେଇଥିଲେ? ଟଙ୍କାଟେ। ମାଙ୍କୁ ଯେ ପଚାରିଲା, ଆଚ୍ଛା ମା ତମେ ତ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଲ, ସେ ଏତେ ବଡ ମିଲ୍ କେମିତି ବନେଇଦେଲେ? ପେପର ମିଲ୍, ମାନେ ଷ୍ଟିଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କେମିତି କଲେ? ଯାଅ ତାକୁ ପଚାର କେମିତି କଲା। ଯେ ପଚାରିଲେ, ମା ତ ତମକୁ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଲେ, ତମେ ଏତେ ବଡ ମିଲ୍ ପେପର ମିଲ୍ କେମିତି କରିଦେଲ, ଷ୍ଟିଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କେମିତି କରିଦେଲ? କିଏ କହିଲା ଏଟା ଟଙ୍କାଟେ ବୋଲି? ମା ଯୋଉଟା ଦେଇଛନ୍ତି କହୁଛଟା ଟଙ୍କାଟେ? ସେଇଟା ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ସେଇଟା ହଉଛି ଏ ଟୋକନ ଅଫ ଗ୍ରେସ୍। ଗ୍ରେସ୍ କୃପାର ଗୋଟେ ଟୋକନ। ତମେ ଟଙ୍କା କହୁଛ ତାକୁ? ଏଟା କୃପାର ଟୋକନ। ମା ଯାହାକୁ କୃପାର ଟୋକନ ଟା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କୃପା ବଳରେ
सारा पृथ्वी तैयारी मिलटा पेपर मिलटा हैंडमेड पेपर हो पार नहीं स्टील फैक्ट्री हो पार नहीं सारा संसारटा कृपा पेपर मिल कौन स्टील फैक्ट्री कौन सब संभव हो तेणु माँ जहाँ कृपा टिके कदे से टिके कृपारे असंभव संभव हो तेणु माँ को कृपा लाभ करने योग्य हवापे श्री अरविंद पाठचक्र दरकार श्री अरविंद पाठचक्र बिना आम प्रकृत कृपार अधिकारी हो पारानी जदिबा कोटा मिलूँ कृपा बोली कहूँ पुणी कि दिन पर पलैला दुख हो कि नहीं स्थायी रही पार नहीं कि माँ जो कृपाटा करते से स्थायी रहा भल कि जानते कि आम अन्य उपाय जो पाई कौन कौन भगवान कृपा पुणी पलैला कौन कही भगवान दंड अभिशाप बोली कही दौ कृपा देला पुणी अभिशाप होगा पलैगला जन विराट धनी हो किसी वर्ष पर कांगाल है कौन कहे कांगाल अवस्था कृपा ना अभिशाप आप ढेंकाना जिलार जन व्यक्ति कथा मुझे कहूँ नाटा कहूनी विराट धनी थिला गाँव में से एका मोटरसाइकिल चलुला गाँव में मोटरसाइकिल ना कहारी की माने नहीं पैसा पत्र जोर जमीबाड़ी गुड़ाए कहारी की माने नहीं है माने नहीं कहारी की बुझेगा कि माँ को जानी पार्चर गला एमती कांगाल हो गला लोके तो दया करके दौरान किए कह आस मो दुकान बस बिकी टी करू दी पैसा मुझे घर चल माइन से जाकि लेबर काम करी कौन पैसा दीटा आणुची से स्त्री असंतोष पुओ असंतुष्ट बहु असंतुष्ट झील मान असंतुष्ट झील बाहर कर असंभव ये कहले निजे कहले मु भाई एमती बर्तमान यहाँ कौन मैंने ये अभिशाप नुहटा भाई मन कर यहाँ आपंकर चेंज टाइम कारण आप जो टंका बेले जो गर्व करते अहंकार काम कर से अहंकार विलुप्ति यहाँ कराई तेणु जो अहंकार को विलुप्त करे कृपा नुहे कौन अभिशाप है जहा मोर अहंकार को विलुप्त कराउछि बा दूर कराउछि सेटा अभिशाप ना कृपा अहंकार को जे भांगिला अहंकार को जे चुरमार कला अहं शून्य जे हमको बनैला सेटा कौन है पारे अभिशाप ना कृपा कृपा तेणु ये अवस्था आपण कृपा आपण कहते माँ मत कौन एमती कले ये भी कृपा आप कृपा कहले कौन बुझुंट कौन खाली सब भल भल ही चलती है कृपा है खराबटा कृपा नुहे इन बर्तमान आप अवस्था भी कृपा कहीं आप माँ को अधिक डाक इन्हें कहते कहीं मुझे स्कूल माँ कर मोर सेवा करी गार्डन पत्र काम करी रही मो घर को जीविनी गाँव में कहते मुझे स्कूल घर को जीविनी घरे मो स्त्री मो सहित खाली सब कचर कचर हो घर को गले खाया पीवा ठीक दौनी मोर ये रही माँ बर्तमान देख ये जो माँ को निबिड़ार धरिया माँ को सेवार लगे तुम तो प्रचुर संपत्ति थिला ए भावटा थिला कि नथिला एबे कौन है माँ को सेवा करी गार्डन काम करी माँ को रूम दायित्व नेबी पिला को पार्श्वर कथा कहबी माँ कथा कहबी ए भावटा इन तैयारी हो तेणु ये जो चेतनार पाखुड़ा खोलीगला से तो माँ को सेवा करने भितर संकल्प नेल ये मध्य कृपा तेणु आप अवस्था कथा मुझे कहूनी ये अवस्था कृपार कथा तेणु से दृष्टि चिंता करवा कृपा समस्त रही तेणु किए को दृष्टिकोण रे ग्रहण करुचे सेटा हूँ बड़ कथा तेणु ज्ञान दरकार ज्ञान जोड़ा उत्स से हूँ श्रीअरविंद पार्श्वर जी श्री अरविंद पार्श्वर कर वर्ष वर्ष धरी कले कंटिन्यू लगी बुझु न बुझु किसी कथा नहीं ता भीतर दिगटी धीरे धीरे खोलिवा आरंभ हम है जमी गोटे ड्रप पानी गोटे पत्थर उपर पड़े जे से पत्थरटा दिने कणा हो जाए फाटी जाए ठीक से भाई जी नियमित पाठचर करिवो ता भीतर चेतनार दिग आपे 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 खोलिवा आरंभ हो ताको बेसी परिश्रम करिया पड़िबो नहीं पाठचक्र प्रभाव रे मां को कृपा बल रे तार सब सजाड़ी है तेणु ज्ञात रहू अज्ञात रहू जाणिकी रहू कि अजाणत रहू आम पाठचक्र सब पाठचक्र कले आमर ज्ञान दिगटा आपे आपे खोल
କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଠଚକ୍ର ହଉଛି ସିଧାସଳଖ ଚୈତ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ, ଅନ୍ତରାତ୍ମାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଯାହାର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଚାହୁଁନଥିବ ସେ କେବେ ପାଠଚକ୍ର ଖୋଲି ପାରିବ ନାହିଁ। ହେଲା, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ 13 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲେଣି। କେତେ ବର୍ଷ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ? 13 ବର୍ଷ। ତାଙ୍କ ଘରେ ପାଠଚକ୍ର ନାହିଁ। ପୁନଃ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପାଠଚକ୍ର ନାହିଁ? କହିଲେ ନା, ମୋର ତ କଣ ହଉଛି, ମୋର ପାଠଚକ୍ର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ଆଉ ମାନେ ଆପଣ ପାଠଚକ୍ର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି, ଭାବନ୍ତୁ ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୃପା ନାହିଁ ବୋଲି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ଲାସର କୋର୍ସ ସରିନି, ହାଇସ୍କୁଲ ପିଜି କଲେଜ ପିଜି କଥା କୁଆଡୁ ଯିବେ? ଆପଣ ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ଲାସ କୋର୍ସ ଆগে ସାରନ୍ତୁ। ମାନେ ଆପଣ ଟିଚର ଲାଇନର ଢଙ୍ଗରେ କହିଲେଣି ଯେ ମାନେ ଆମେ ଟିଚର ଲୋକ, ଆଉ ଟିଚର ଢଙ୍ଗରେ ବୁଝେଇବେନି, ଆଉ କଣ କରିବି? କଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ସରିଲେ ସିନା ହାଇସ୍କୁଲ ଆଡମିସନ ନଉଛନ୍ତି, ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲରେ? ନା, ଆଗ ପ୍ରାଇମେରୀ, ହାଇସ୍କୁଲ ସରିଲା ପରେ କଲେଜ, ନା ହାଇସ୍କୁଲ ପଢୁନଥିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଲେଜ? କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ମାସ କାମ ଯେତେବେଳେ କରିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ଲାସର କୋର୍ସ କୋଉଟା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଦୀକ୍ଷା, ପୂଜା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୀକ୍ଷା ନେବା, ପୂଜାପୂଜି କରିବା, ବ୍ରତ କରିବା, ଉପବାସ କରିବା, ମନ୍ଦିର ଯିବା, ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ଲାସ କୋର୍ସ। ଆପଣ ଏଇଟା ସରିଲାଣି ନା? ନା ମୁଁ ଇଏ ପୁରା ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷାରେ ମତେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ନିଜେ, ଆଉ ମୁଁ ସେ ଆଶ୍ରମଟେ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଟା ବୁଝୁଛି। ବୋଲ ଆଶ୍ରମ, ବାପାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସବୁ ପରିବାର ସାରା ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦୀକ୍ଷା ପର୍ବ ସରୁ ତାପରେ ମାଙ୍କ। ଠିକ କଥାଟା କହିଲେ। ଯେହେତୁ ଆମ ପରିବାରରେ ମୋ ବାପା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆମକୁ ଦୀକ୍ଷାରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଆଶ୍ରମଟେ କରିଛନ୍ତି, ଏଠି ଅନେକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛୁ ବାପା ବୋଲି ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଯାଇ, ତେଣୁ ଆମର ତ ଏଇଥିରେ ମାତିଲୁ, ଆଉ ପାଠଚକ୍ର କରୁଛୁ କୋଉଠି? ଏଇଟା ନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠଚକ୍ର ହେଇପାରିବନି। ସତ କଥା। ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ପାଠଚକ୍ର କରିବି। ଆପଣ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ପାଠଚକ୍ର କରିବି। ଆପଣ ତ ଆସିଛନ୍ତି କରିକି ଯିବେ, ଆଉ ପାଠଚକ୍ର କରିବେ ଆଉ। ହେଲା, ଡାକନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ରହିଛି ଏଦିନ, ତା ପରଦିନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲେ କାଲି ଆମର ପାଠଚକ୍ର ଖୋଲା ହବ। ସବୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାଇ ପାଠଚକ୍ର ଖୋଲିବେ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଉଦୟ ଲାଗିବ? ସବୁ ତାଜୁବ ହେଲା, ସବୁ ଆସିଲେ। ତାପରେ ତା ଗାଁରେ କିଛି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଡାକିଲା। ତାଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ପାଠଚକ୍ର ଖୋଲି, ତାଙ୍କର ବାପା ସେ ତ ଦୀକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ନା ଲୋକଙ୍କୁ, ମୋ ସହିତ କଥା ହେଲେ। ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ମୋ ଦୀକ୍ଷା ଦବା ତା ତୁଳନାରେ କିଛି ନୁହଁ। ଇଏ ଶୁଣିଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାଇ, ଆଉ ଏଭଳି କଥା ଯଦି ଏଥିରେ ଅଛି, ମୋ ପୁଅ ଏତେ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାହିଁ ଦିନେ ତ କହୁନି ମତେ? ଯଦି ମା ଶିବଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଭିତରେ ଏଭଳି ସବୁ କଥା ଅଛି, ମୋ ପୁଅ 13 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଦିନେ ବି କହୁନି ତ କାହିଁ ଏଇ କଥା ମତେ? ମୋର ଶିକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଠୁ, ନା ମୋଠୁ ଶିଖିବାର ନାହିଁ, ମା ଶିବଙ୍କୁ ଶିଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ପାଠଚକ୍ର ଆମ ଘରେ ହବ। କିଏ କହିଲେ? ତା ବାପା କହିଲେ ଆମ ଘରେ ପାଠଚକ୍ର ହବ, ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଗାଇଡ କରିବି, ମୁଁ ବୁଝେଇବି। ଏଇ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଆଜି ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗର କଥା କହୁଥିଲେ, ବାସ୍ତବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହଉଛି ଏଇଟା। ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିୟମ ଭିତରେ ବାନ୍ଧୁଛୁ, ନୈତିକତା ନା। ସେ ନିଜେ କହୁଛି ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ଦଉଛୁ, ନିୟମ ଭିତରେ ବାନ୍ଧୁଛୁ, ଇଏ ନୈତିକତାର କଥା। ନୈତିକତା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦିଟା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଥାଟା ମୁଁ ବୁଝୁଥିଲି ସେଦିନ। ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କଣ, ନୈତିକତା କଣ ସେ ବୁଝିଗଲେ। ମୋ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତିକି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲରେ ହେଇଛି। ହେଲା, ଆପଣ ଏ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲେ ମୋ ଦିଗ ଖୋଲିଗଲା। ମୋ ପିଲାକୁ ମୁଁ କହିବି ପାଠଚକ୍ର ସେ କରୁ, ସେ ଦୀକ୍ଷା ଥାଉ ନଥାଉ ଯାହା ହଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାହା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ? ମା ସିଂହକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। ଦୀକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ, ତାପରେ ବି ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। ସେ ଶୁଣିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଏଇଭଳିଆ, ଭବିଷ୍ୟତ ସମାଜ, ଦିବ୍ୟ ସମାଜ ଗଢିବାରେ ଆମେ ନିଜକୁ ବଦଳେଇବା। ଆଉ ବଦଳିବାକୁ ହେଲେ କୌଣସି ନିୟମ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ ଚଳିବନି। ଭିତର ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ପ୍ରେରଣା ଯିଏ ଚାଲିଲା ସେଇଟା ତ ପୁରାପୁରି ଠିକ। ମଣିଷ ଯୋଉ ନିୟମ ତିଆରି କରିଛି କଣ ସେଇଟା ଠିକ? ମୁଁ ଗୋଟେ ନିୟମ ତିଆରି କରିଥିବି, ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦେବି,
तू अलबत एटा करू सेटा कौन ठीक कर एटा लदी देवा भाया जिनसा तार इच्छा नहीं जबरदस्तिया परिवर्तन साहय कर तेणु आम जो दीक्षा दौचु एटा जबरदस्तिया जिनसा हो तेणु कई बदलू ना आ पाठचर तो एत बढ़िया कथा अच्छी एत तो निश्चित बदल बास तेणु आपण चिंता ना पाठचर कर जार इच्छा है किए दीक्षा ना नौ ना पार्श्वर कथा कहूँ जी पार्श्वर कथा करू कि रिलैक्स हो गले सी कहा आउ जबरदस्तिया जिनस लदीदेला भाया जिनस से किसी कले ज्ञान दिग खोली जाइए श्री अरविंद पाठचक्र हूँ जिनस लदीदेला भली जिनस नुहे नैतिकतार जिनस नुहे सीधा सड़क अंतरात्मार कार्य आध्यात्मिकतार कार्य बुझीगला तेणु जो आध्यात्मिकता कौन से निर्दिष्ट नियम भितर बंधा नुहे है जड़े पुणी नियम भितर दे न गले श्रृंखलित हो पार जदि जन निज किसी नियम करूनी विशृंखलित कर ना तार खाइबा टाइम रहबनी शोवा टाइम रहबनी दैन्यचर्या जोटा से तार गोटे टाइम टेबल रही भगवान डाकवा सेटा गोटे हबनी बही पढ़ा गोटे हबनी तेणु भगवान तो निजको सजाड़िया जड़े निज तो निजे श्रृंखला तैयारी हो ना तैयारी करा नियम को निज ऊपर लदी न पारे निज तो निजे श्रृंखलित होगा नियम बाहर कर ना तेणु जड़े निज निजे नियम तैयारी करिवो नियम तापर लदी दिया जीव नाही ये हूँ पाठचक्र द्वारा तेणु आम जदि सामूहिक क्षेत्र दीटा कथा ये हुए जो नियमटा दीटा उपाय हम केमती हम आपण नड़िया गछ देखु ताल गछ देखु गुआ गछ देखु खजूरी गछ देखु एटा डेंगारे डेंगारे बढ़ती जदि सुनामी की फाइलिन की हुडुड भाया जब पवन बात्या है एटा भांगे ना रही रोड की भांगी अच्छा पहाड़ भाया ओसार होते उच्चा भी होते पवन जदि बाजिला कौन पहाड़ भांगी जो पहाड़ भांगे ताले जो विराट प्रभाव को जे सहय करि पारिबो से होची पहाड़ तेणु आमे ठीक से भली पाठचक्र धारा रे प्रसार हवा पड़ो व्यक्तिगत भाव में विकास जमी करा उच्चार जमी डेभलप करिया प्रसारता क्षेत्र में विकास कर ये हूँ पाठचक्र धारा है कौन कहली पाठचक्र धारा निजे चेतना रे विकास करिया चरम शिखर को ये गोटे धारा आ गोटे धारा है प्रसारता क्षेत्र में पहाड़ भाया व्याप्त हो स्ट्रंग मजबूत हो पाठचक्र हम सही कथा कहे निजे विकास करी अन्य मान को सामिल करवा सेमानक विकास रे सहयोगी हवा ये हूँ पाठचक्र धारा तेणु तो मुझे को न डाकि अन्य को सामिल न करी मो परिवार कह जी जहाँ कर माने कौन सी स्वेच्छाचारी जी जहाँ करेंगे कौन स्वाधीनता कि श्री अरविंद पाठचक्र भितर स्वाधीनता अच्छी स्वाधीनता को गुरुत्व दिखाई किंतु से स्वाधीनतार प्रकृत अर्थ कौन बुझीनु स्वाधीनतार प्रकृत अर्थ कौन स्व अधीन स्व माने निज स्व माने निज निज अर्थ आत्मा आत्मार अधीन रहिबा स्वाधीनता कौन आम भल कि बुझा जोटा कि आम श्री अरविंद पार्चर करने द्वारा ये ज्ञान तैयारी हुए स्वाधीनतार विकास स्वाधीनता जोटी अच्छी विकास से जदि स्वाधीनता नहीं विकास नहीं तो स्वाधीनता माने कौन आत्मार अधीन रहिबा परम चेतना उपरे पूर्ण निर्भरशील रहिबा एक आत्मा को जीवन गाइड रूप में मानिबा मार्गदर्शक हिसाब से ग्रहण करवा दुई आत्मा आम जीवन प्रभु हे मास्टर हे गाइड हे एवं आम भीतर जो अहंकार बोध अच्छी मुझे करदे मुझे जानी मोर एत अच्छी ये जो अहंकार बोध तार पूरा मूलोत्पाटन चार्टा कथा जानीगला आत्मा को निज जीवन गुरु बा गाइड मानिबा आत्मार प्रेरणा परिचालित हवा परम चेतना पर पूर्ण निर्भरशील रहिबा अहंकार मूलोत्पाटन करवा यहीटा हूँ स्वाधीनता ये शिक्षा कौट मिल केवल श्री अरविंद पाठचक्र करने द्वारा
ତେଣୁ ଜଣେ ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଛି, ସ୍ୱାଧୀନତା କେହି କାହାକୁ ଦିଏନି। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଶବ୍ଦଟା ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, କେହି କାହାକୁ ଦିଏନି। କଣ ମୋ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡିଛି ମୁଁ ଦେଇଦେବି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାଧୀନତାରୁ ହାସଲ କରନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦରକାର, ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟଟା କୋଉଠୁ ପାଇବା? ମୁଁ ନିଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦରକାର, ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟଟା କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଶାଳାରୁ ଆସିବ। ଯଦି ପାଠ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କରୁନି, ମୁଁ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବିନି। ମୁଁ ତେଣୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭିତରେ ରହିପାରିବି। କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ଦାସ ହେଇକି ଥିବି ହେଲା। କାମନାର ଦାସ ହେଇଥିବି, ବାସନାର ଦାସ ହେଇଥିବି, ଆସକ୍ତିର ଦାସ ହେଇଥିବି, କ୍ରୋଧର ଦାସ ହେଇଥିବି, ଈର୍ଷାର ଦାସ ହେଇଥିବି, ଅହଙ୍କାର ଦାସ ହେଇଥିବି, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଦାସ ହେଇଥିବି, ବିଦ୍ୱେଷର ଦାସ ହେଇଥିବି। କୌଣସି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଦାସ ହେଇକି ଥିବି। ତେଣୁ ଦାସତ୍ୱ ଭିତରୁ ମୁକ୍ତ ହବା ପାଇଁ ବାଟ ହଉଛି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଶାଳା। ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପାଠଶାଳା କରିବ ରାଇଟ ଆଟିଚ୍ୟୁଡରେ ହେଲା, ରାଇଟ ଆଟିଚ୍ୟୁଡରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିବି, ମୁଁ କିଛି ହେବି, ମୁଁ କିଛି ବଦଳିବି, ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ମତେ ପାଠଶାଳାରେ ସେ ଖୋରାକ ଦବ। ଏଇ ଭାବ ନେଇକି ଜଣେ ପାଠଶାଳା ବସିବ। ହଁ ଆଜି ପରା ଆମର 12ଟା ଅଛି, ନ ବସିଲେ ହବନି, ନହେଲେ କୁଆଡେ ମା ବିଗିଡି ଯଦି ଆମ ଘରେ କଣ ଅନିଷ୍ଟ କରେଇଲେ, ଝାଡା ବାନ୍ତିକି ଆଉ କଣ କରେଇଲେ ଅଡୁଆ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଡରିକି ଯଦି ପାଠଶାଳାଟା କରିଦବା, ନିୟମ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଯଦି କରିଦବା, ତା ପ୍ରଭାବ ପାଇପାରିବାନି ହେଲା। ପାଠଶାଳା ଯେତେବେଳେ କରିବାକୁ ଆସିବି, ଭାବ ନେଇକି ଆସିବି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିବି, ମୁଁ କିଛି ଶିଖିବି, ମୁଁ କିଛି ବଦଳିବି ହେଲା। ତେଣୁ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦରକାର, ମତେ ପାଠଶାଳା ଦବ। ମୋ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ତାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ପାଉନି, ମତେ ପାଠଶାଳା ସେଇ ଉତ୍ତରକୁ ଦବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିବି, ମୁଁ ଶିଖିବି, ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବି, ତାପରେ କିଛି ଗୋଟେ ହେଇ ଉଠିବି। ଏଇ ଭାବନାକୁ ନେଇକି ଯୋଉମାନେ ପାଠଶାଳା କରିଥିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଗ ଖୋଲିଯିବ। ହଁ ପରା ଆମର ସେ ଭାଇମାନେ ଆସିଥିଲେ, ପାଠଶାଳା କରିଦେଇ ଗଲେ, ଆମର ଏମିତି ହେଇଛି, ଶୁକ୍ରବାରିଆ 5ଟା 6ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସବୁ ଯା, ଆମର ପାଠଶାଳା 12ଟା ଅଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଲି କହୁଥିବ ମୁଁ ପାଠଶାଳା କରୁଛି। ସତେ ଗୋଟେ ମହାନ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇଗଲି, ପୁରା ସାଧୁସନ୍ଥ ହେଇଗଲି, ଏ ପାଇଁ ମୋର ବାଟ ବାହାର କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଖାଲି ପିଟି ହଉଥିବି, କହି ହଉଥିବି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପାଠଚକ୍ର ପ୍ରଭାବକୁ ମୋ ଜୀବନ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିନଥିବି, ପାଠଚକ୍ର ପ୍ରକୃତ ମର୍ମ ତାକୁ ମୁଁ ବୁଝିନଥିବି, ଉପଲବ୍ଧି କରିନଥିବି, ଗୋଟେ ନିୟମ ବନ୍ଧା ହେଇକି ପାଠଶାଳା କରୁଥିବି, ତାହେଲେ ତାର ଇଫେକ୍ଟଟା ମୁଁ ପାଇପାରିବିନି, ତା ପ୍ରଭାବ ମୁଁ ପାଇପାରିବିନି। ତେଣୁ ପାଠଚକ୍ର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା ଭାବ ଦିଏ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ମୁକ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବା, ପରାଧୀନତା ଭିତରେ ନଥିବା। ମୋ ଆତ୍ମା ମତେ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି। ମୁଁ ହଉଛି ସେ ଆତ୍ମାର ଅଧୀନ, ଯିଏ ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ଯିଏ ଦିବ୍ୟଙ୍କର ଅଂଶ, ଯିଏ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ମତେ ଦେଇପାରେ, ଯିଏ ମତେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଦେଇପାରେ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ଲାଭ କରିପାରେ, ସିଏ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାକୁ ମୁଁ ଶୁଣିକି କାମ କରିବି, ସେଇଟା ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଶାଳା ନୈତିକତାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଶାଳା ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଶାଳା ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଏଇ ପ୍ରଭାବକୁ ଆମ ଭିତରେ ରିସିଭ କରୁଛେ, ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଶେଷ କଥା କହିବି, ଜଣେ ପାଠଶାଳା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୁଆ, ପରିବାର କେମିତି ପ୍ରଭାବ ପଡେ ପାଠଶାଳା। ଦିନ ବସି ଶୁଣ, ଛୁଆ 2ଟା ତାଙ୍କର ବସି ଶୁଣନ୍ତି। ସାନ ଛୁଆ 1 କ୍ଲାସରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲା ହେଲା, 1 କ୍ଲାସ। 1 କ୍ଲାସର ଯେ ଟିଚର ପାଠ ଦେଇଛନ୍ତି, ପାଠ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଘରୁ ସେଦିନ ମୁଡ ପଇକି ଯାଇଛନ୍ତି କି କଣ, ଏଟା ମାଙ୍କୁ ଜଣା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସେଦିନ ସେ ବାଡଉଛନ୍ତି ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ମାଡ ଖାଉଛନ୍ତି। ରୋଲ ଅନୁସାରେ ଡାକୁଛନ୍ତି, 5 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦେଇଥିଲେ, କରିକି ଆଣିଛ ନା ନାଇଁ କହ, କୋଉ ଟିକେ ଯଦି ଭୁଲ ପାର ବାଜିଲା, ପୁଣି ବାଡିରେ, ଏଇ ଯୋଉ ଟିକେଟ ଛୁଆକୁ ବାଡିରେ ବାଡେଇ ଦଉଛନ୍ତି ପୁନଃ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ। ଏଇ ଯୋଉ ଛୁଆ ପାଠଶାଳା ଛୁଆ, ତାଙ୍କର ସବୁଦିନ କାହାର ସେ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ହୁଏ, ତାଙ୍କ ଘରେ ସବୁଦିନ ପାଠଶାଳା ହୁଏ। ସେ ପାଠଶାଳା ଶୁଣିଛି, ଶିକ୍ଷା ବହି ପଢା ହୁଏ ତାଙ୍କ ଘରେ, ପିଲାଙ୍କୁ କିପରି ଗଢାଯାଏ, ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଭୂମିକା, ଏସବୁ ବହି ଗୁଡାକ ତାଙ୍କର ଅଛି। ଶିକ୍ଷା ମାନବ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ,
बही गुड़ा सब पढ़ा जाए कि छुआटी ता भीतर कौन प्रेरणा आसला कहला अपा को पाने दिया कहला अपा को आज पाने देवी ता माइंड रे सेट करने जेहेतु माइंड रे सेट करने जो अपा को पाने देवी अपा सीरियल डाकू रोल सीरियल पड़ा तो खाता खाता नहीं खाता नु अब का गया बेग आनलु देखला बेलू बेग रे खाता पाठ देखिदे पाठ तो सब पाठ तो कर खाता तो आनु मिछ कहीं कहलु अपाटे धमके दे क्या से समूह बाड़ी बाड़ी आसिले या पाली पड़ा से माइंड सेट कला ये अपा को आज पाने दिया भाविकी कहला कहला अपा तुम जमी बाड़ौच भयर जन मिछ कह कौन कहला अपा तुम जमी बाड़ौच भयर जन मिछ कह कौट लिखा आम पाठर पढ़ाई भय सब कुमंत्रणा दिए पूरा पर्टिकुलर बाणी शुणीदेला भय सब कुमंत्रणा दिए है जेहेतु भय सब कुमंत्रणा दिए कहले ए भय जो मिछ कहली कहले अपा माँ मना कर पिला को मारिबनी तुम कहीं बाड़ेल निज पिला को तिरस्कार करनी नाली आखि देखनी माड़ मारिबनी ता द्वारा पिलार चरित्र खराब हो जाए पूरा पर्टिकुलर लाइन गुड़ा को कहीदेला अपा मुंड गरम कौन कर केमी बुझे केते वर्ष छुआ से 5 वर्ष 6 वर्ष छुआ है बर्तमान अपा सहित पूरा मुहामुही कथा हो जाती से अपा जा माँ के बाड़ी आ बाड़े कौन बाड़ी को फोड़े जा माँ के बसले कांदिले तापर मत कहते भाई मुझे गोटे बड़ लेसन पाइली कौटू आपण झीठू माने मो झी कि कहला कि कहला सीधा सड़क पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहला सत ना कौन मुझे पचारि कौन है ना अपा जी बाड़ौले समझ की मो पाली जो पड़ा मुझे जाणी कहली मु खाता आनी तार मत पचारि कहली माँ तो मना कर बाड़िया मना तुम कहीं बाड़ौच बा पिला चरित्र नष्ट हो जाए आ भय सब कुमंत्रणा पिला जो बाड़ौच भय या से भूल बाट को जी ग्रहण करेंगे कहीं भय या कल मुझे जाणी एक कथा कहली अपा को जन देवाई सूचे देवाई ना अपा मुझे सरी कहीकि आसू खाली जहाँ से तो टीचर गुरु तो सरी कहीकि आसू तापर जाए कहला अपा मुझे कहीदेली आपन को मोर सरी है मत क्षमा कर कहीदेला जा किंतु आगे तो प्रथम कही ना प्रकृत पॉइंट कथा आगे शुणेदेला यहाँ करवा कथा नुह तुम बोधे बही पढ़ुन शिक्षा बही पढ़ुना मोर शिक्षा बही पढ़ा सबुदिन आलोचना हो कथार लिखाई ये जो छुआ भीतर जो स्पष्टवादिता साहसिकता दाम्भिकतार भाव कौट स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आदर्श शिशु कौन तार गुण भाव सीधा काम कर सीधा सीधा है तेणु से भावुची सीधा काम कर सीधा सीधा बताइला यहाँ को घर परिवार समस्त को आदर्श पिला कर गढ़िया चाहूँ माँ को धारा जदि पिला गढ़िया चाहूँ घरे कौन दरकार श्री अरविंद पाठचर तेणु श्री अरविंद पाठचर बिना परिवार सजाड़ी पार नहीं जीवन समस्या समाधान करहब नहीं जीवन समस्या समाधान एकमात्र चाबिकाठी हूँ श्री अरविंद पाठचर पाठचर करवा ताले जीवन समस्या भी समाधान हो तो समय हो आलोचना ये रखुची धन्यवाद। अजय भाई बहुत समय धरी कहते पाठचक्र आम कहीं करवा से विषय रे गोटे भल धारणा देते पाठचक्र करवा कहले करी हुए नहीं निछक सत कथा तांकर जेतेबेले कृपा हुए सेतेबेले ही ता संभव हुए
ଆମେ ଏଇ ଗାଁରେ 3 ଥର ଖଣ୍ଡେ ପାଠଚକ୍ର କରିଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଡୁକିକିରି ପାଠଚକ୍ର କରିଛୁ। ସେତେବେଳେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗାଁଟେ କାହା ଘରେ ଗୋଟେ ପାଠଚକ୍ର ନାହିଁ। ଘରୋଇ ପାଠଚକ୍ର ଗୋଟେ ହେବା ମାନେ ଏ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ହେଇଗଲା। ଏ ଗାଁ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ହେଇଗଲା। ସିଏ ଯେତିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆ ଭିତରକୁ ଆଣିପାରିବ, ପ୍ରଚାର ନାହିଁ କି ପ୍ରସାର ନାହିଁ, ପ୍ରସାର ବି ନାହିଁ, ପ୍ରଚାର ତ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ପ୍ରସାର ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତମ ଘରର ଯୋଉ ଉପସ୍ଥିତିଟା, ତମ ଚାରିପଟରେ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ସେଇଟା କେତେବେଳେ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ, କେତେବେଳେ ବି ଡେରି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମୂଳ କଥାଟା ହଉଛି ଆମେ କାହାକୁ ଗୋଟେ କହିବା ପାଠଚକ୍ର କରେ, ସେ କଥାଟା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଆମେ ପାଠଚକ୍ର କରିଚାଲିବା ଏବଂ ତାର ପ୍ରଭାବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଯିବ। ପାଠଚକ୍ର ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି, ଏ ଯୋଉ ଘରୋଇ ପାଠଚକ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ହେଇଗଲା, ଏଇ ଗାଁ ପାଇଁ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକି ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଆମର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର। ଆମ ଘରେ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ସବୁ କଥା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଆଉ ଟିକେ ସତର୍କ ହେଇଯିବା ଯେ ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତିର ଆବାହନ ଆମେ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେଟା ସ୍ଥାପନ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୋ ଉପରେ ଏବଂ ମୋ ପରିବାର ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ମୁଁ କହିଲେ ବି ରହିବ, ନ କହିଲେ ବି ରହିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାକୁ ଧରି ରଖିବାର ଗୋଟେ କଥା ରହିଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ମୋର ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶ ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି ମୁଁ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବି, ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବି। ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ମତେ କେତୋଗୁଡ଼ିଏ କଥାରେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି, ସେଇ କଥାରୁ ନିଜକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମଣିଷ ଚେତନାର ମଣିଷ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ତା ଉପରକୁ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେଟା ହେଇଯିବ। ସେତିକି ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ଭରସା ରଖିବା ଦରକାର, ସେତିକି ଆମର ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢେଇବା ଦରକାର। ଯେତିକି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ବଢିବ, ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସେତିକି ଜାଗ୍ରତ ହେଇକିରି ରହିବ। ସବୁବେଳେ ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫୋନ ଧରିଛେ, ଯଦି ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଇନଥିବ କ'ଣ ହବ? ଫୋନଟା ଅଛି, ଫୋନଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପକେଟରେ ଅଛି, ଯୋଉଠି ଯିଏ ରଖିଛି ସେଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କାମରେ ହବନି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଯୋଗସୂତ୍ର ବିଭିନ୍ନ କଥା ରଖିପାରିବା। ସେମିତି ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଘନ ଭାବରେ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ଟିକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ଘରର ପରିବେଶ ଶାନ୍ତ ରହିବ, ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିବ। ଯୋଉଠି ସେଠି ପଡ଼ିଗଲେ ବି ମତେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଆଉ ଯେମିତି ସେମିତି ଗୋଟେ କରିଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ହିଁ ମତେ ଆଗକୁ ନବାର କ'ଣ ପ୍ରମାଣ। ଯେତେବେଳେ ମତେ ସେଇଟା ହଁ ହଉଛି ତ ହଉଛି ବୋଲିକିରି ଯଦି ଧରିଲେ, ମୋର ଉଦାରତା ମୋର ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଉଦାର ହେବି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ। କିଛି ବଳ ନଥିବା ଲୋକ କାହା ସାଥିରେ ଲାଗିପାରିବନି, କିଛି କରିପାରିବନି। ସେ କହିବ ହଁ ଆଉ ସେ କରୁଛି କରୁ ନାହିଁ, ମୋର ପୁରା ବଳ ଥିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହା ସାଥିରେ ଲାଗୁନଥିବି। ମୋ ସାଥିରେ ଯଦି କିଏ ଲାଗିବାକୁ ଆସିଲା, ସେ ପଛକୁ ହଟିବା ହିଁ ବାଧ୍ୟ, କାରଣ ମୋ ସାଥିରେ ମୋ ମା ଅଛି, ମୋ ସାଥିରେ ମୋ ଜୀବନ ଧାରା ସାଥିରେ ସେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଇ କଥାଟାକୁ ଆମେ ଯେତେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସାର ସହିତ ନିଜ ଜୀବନ ଭିତରେ ରଖିବା, ସେତିକି ବହୁତ ଭଲ ହବ। ପାଠଚକ୍ର ବୋଲି ଯୋଉ କୁହାଗଲା, ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୁହେଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ସଂଘୀୟ ଚେତନା। ସଂଘୀୟ ଚେତନା ମାନେ କ'ଣ? ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକିରି ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକିରି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଯିବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପାଠଚକ୍ର ସଂଗଠନ ସାଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହଉ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରକୃତି ଅଛି। ସେଇ ପ୍ରକୃତି ଭିତରକୁ ଯାଇକିରି ମୋ ପ୍ରକୃତିକୁ ମୁଁ କେମିତି ଶୁଦ୍ଧ କରିବି, ସେ କ'ଣ ହେଲା ନହେଲା ମୋର ସେଥିରେ ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶୁଛି, ବସୁଛି, ହସୁଛି, ସବୁ କଥା କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଯୋଉଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କଥା, ସ୍ୱାଧୀନତା କଥା କହୁନଥିଲି, ସେଇ ଧାରାଟା ମତେ ମୋ ଜୀବନରେ ଲାଗୁ ହବାର ଅଛି। ଯେତିକି ସେଟା ଲାଗୁ ହବ, ସେତିକି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। କୋଉଥିରେ? ଆମ ଚେତନାରେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ, ମଣିଷ ହେଇଛେ,
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ବୋଲି କହୁଛେ ସେଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ରହିବ। ଆଉ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହବ ସେସବୁ କଥା କେବଳ ଖାଲି କଥାର କଥା ହେଇ ରହିଯିବ। ତେଣୁ ପାଠଚକ୍ର ପାଇଁ ଆମେ ହଁ କରିଛେ, ଆମ ଘରେ ମାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାପନ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଆମ ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମାର୍ଜିତ ହବା ଦରକାର। ଘରେ କୌଣସି କଥା ହେଇଯାଉ କନ୍ଦଳ ହବନି ଯେମିତି। ଆଉ କନ୍ଦଳ ଯୋଉଠି ହୁଏ ସେଠି ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ରହେ ନାହିଁ। ଆଉ ମାଙ୍କୁ ଆଣି ସ୍ଥାପନ କଲେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଯଦି ଧରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହବା, ତାହେଲେ କେବଳ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ହିସାବରେ ରଖିଲେ। ମା ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ କ୍ରିୟା ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଟିକେ ସଚେତନ ହବା, ମୁଁ କଣ କରୁଛି, ଏ କଥାଟା ନ କଲେ କଣ ହବ, ଏ କଥାଟା କଲେ କଣ ହବ। ବସିକିରି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ମୁଣ୍ଡରେ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଟିକେ ନୀରବ ହେଇଗଲ, ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲ, ତାପରେ ଯୋଉ ପ୍ରେରଣା ଆସିଲା କରିବ, ଦେଖିବ ସେ କେବେ ବି ଭୁଲ ହବନି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର ବି ଭୁଲ ହେଇଛି ବୋଲି ମୋ ପାଖରେ ଅନ୍ତତଃ କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ଉଦାହରଣ ନାହିଁ। ଦେଖିଛି ସଚ୍ଚା ଭାବରେ ଯଦି ଜଣେ ସଂକଳ୍ପ କରିକିରି କିଛି କଥା କରିଛି, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳବତୀ ହଉଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି, ମୋର ଲାଭ ହଉ କି ନଷ୍ଟ ହଉ, ଭଲ ହଉ କି ମନ୍ଦ ହଉ, କାହାର କେବେ ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିବେନି। ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅର୍ଥ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା। ମୋ କାମ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ହଉଛି, ଅସୁଖୀ ହଉଛି, ବିଭିନ୍ନ କଥା ହଉଛି, ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ମୋ ଭିତରେ କଣ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସେ କଥା ଗୁଡା ଘଟୁଛି, ମୋ ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ସେ ଦର୍ପଣ ନା। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ନିଜକୁ ତ ଦେଖିବା, ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ତ ନିଜ ମୁହଁଟା ଦିଶୁଛି। ବଡ କଷ୍ଟ। ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ପଟାପଟ ଦିଶିଯିବ, ନିଜ ମୁହଁଟି ଦିଶିବନି। ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ମୁହଁଟି ଦେଖୁଛୁ, କୋଉଠି ଦେଖୁଛୁ? ଦର୍ପଣରେ। ଆମେ ସେ ଦର୍ପଣରେ ଲିଭେଇବା ଶିଖୁଛୁ। ଏଇଠି ଅଛି ଗୋଟେ କଣଟେ, ସେଇଟା ଦିଶୁଛି ସେଇଠି, ମୁଁ ସେଇଠି ଲିଭଉଛି। ଏଇଠି ଲିଭେଇବା ବଦଳରେ ସେଇଠି ଲିଭଉଛି। ବୁଝିଲା? ସେ ଅଭ୍ୟାସଟା ଛାଡ଼ିଦବା। ଦେଖିବା ଠିକ ଅଛି, କୋଉଠି ଲାଗିଲା, କଣ ହେଲା, ମୋ ଦର୍ପଣ ମତେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ସେ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିଲି, ଦର୍ପଣର ଯୋଉଠି ଦିଶୁଛି ନିଜ ଭିତରେ ସେଇଟାକୁ ସଫା କରିବା ଦରକାର। ସେଇଟା ଯଦି ଶିଖିଯିବା, ଆମ ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ହସିବ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛେ ସଂସାରକୁ। ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ, ଅନେକ ପନ୍ଥା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତେ ଭଲ ମଣିଷ କରିଦେବେ। ଭଲ ମଣିଷ ହବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବେ, ବୁଝେଇବେ, ସବୁ କଥା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ମଣିଷ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଏଇଠି ନୂଆ କଥାଟା ହଉଛି ନୂଆ ମଣିଷ। ନୂଆ ମଣିଷ ମାନେ ସବୁ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସିଏ ଅଛି, ତଥାପି ମା ଯେହେତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛି ନୂଆ ମଣିଷ। ସେ ନୂଆ ମଣିଷର ଯୋଗ୍ୟ ହବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ହେଲେ ମାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆଉ ଠିକ ସମୟରେ ଖାଇବା, ଠିକ ସମୟରେ ଶୋଇବା, ଠିକ ସମୟରେ କାମ କରିବା। ଖାଲି କହିବାନି, କହିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଜଣେଇ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଟା ରୂପ ପାଏ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସେଇ ବାଟରେ ନେଇକିରି କିଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ କଥା ମା ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ଗୁଡା ରୂପ ପାଇବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବହୁତ ଖୁସି, କାରଣ ଏଇଠି ଦି ତିନି ଥର ଏଇଠି କରିବା ପରେ ଆଜି ଏଇ ଗାଁରେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆସିଛି। ତାକୁ ଧରି ରଖ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ରୁହ। ହଉ ହଉ ଭାଇନାଙ୍କ ପ୍ରତିଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ପଢିବ ହେଲା। ଯୋଉଠି ମାଙ୍କୁ ରଖିବ ସେ ପାଖରେ ଫୁଲଟିଏ ଆଗକୁ ଦେଇଥିବ, ଦିନ ବେଳେ ଧୂପଟିଏ ବି ଦବ, ନୀରବରେ ବସିବ। ତମ ଘରେ ଯିଏ ସେଦିନ ଥିବ, ଆରେ ପିଲା ଆସ ବୋଲି କହିବ, ବସିବ। ବସିକିରି ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ପଢିବ। ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ପଢିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପକାର ହବ। କାହିଁକିନା ଆମ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଦରକାର, ସେଇ ଆବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜେ ଶକ୍ତି ପାଇବା। ଦେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ,
ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ମଣିଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଉପକାର କାରଣ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଯେମିତି ସଂଯମତି ରହୁଛେ ସେମିତି ଏ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୁତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 1 ମିନିଟ୍ ମାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ ସହିତ ନୀରବ ରହିବା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିବା। ସାଇଲେନ୍ସ।